Hello student, good day to all of you. Today we are going to study Organization of Commerce subject, chapter number 1, Introduction of Commerce and Business. In this lecture we are going to study classification of business activities. Business activities may be broadly classified into two categories. First, industry, and second one, commerce. In this lecture we is meant by industry? Industry is concerned with the production of goods and providing services, while commerce is mainly concerned with their distribution. So, industry is concerned with production of goods and services, only producing ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. जिथे प्रोडक्शन होणार आहे, मॅन्युफॅक्चर्ड होणार आहे, जे पण गुड्स आहे, कॉमोडिटीज आहेत, प्रोडक्ट्स आहेत, ते काय होणार आहे, फक्त प्रोड्यूस होणार आहेत. अँड कॉमर्स इज मेनली कन्सर्न विथ देअर डिस्ट्रीब्युशन. मग कॉमर्समध्ये काय होणार आहे, फक्त जे प्रोड्यूस झालेलं आहेत, फायनल गुड्स आहेत, सच प्रोडक्शन विल बी डिस्ट्रीब्युटेड टू अल्टिमेट फायनल कन्झ्युमर्स. सगळं डिस्ट्रीब्युशनचं कुठे असणार आहे, कॉमर्समध्ये. सो बिझनेस इज डिवायडेड इंटू टू, इंडस्ट्री अँड कॉमर्स. इंडस्ट्री अगेन क्लासिफाईड इंटू थ्री टाइप्स: प्रायमरी इंडस्ट्री, secondary industry and tertiary industry. Primary industry again classified into three types: agriculture, extractive and genetic industry. Secondary industry is classified into manufacturing and construction industry. And tertiary industry classified into transport, banking, hotel, tourism, entertainment. So let us start industry. So industry implies the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use. Means raw material will be converted into finished goods which can be used by the consumers. This involves production and process. Capital goods. So consumer goods means are those goods which can be used directly by the consumers, and capital goods are those goods which can be used for the production of consumer goods. Consumer goods like pen, pencil, soap, etc., which can be directly used by the consumers. But on the other hand, capital goods means like raw material, fuel, plant and machinery, etc. These type of goods will be used for the production of final goods. The term industry also means group of firms producing similar or related goods. Example, sugar industry refers to all manufacturing units producing sugar from sugarcane. Similarly, electronic industry would include all firms producing electronic goods. It also creates services like banking, hotel, insurance, tourism, etc. Industry creates form utility. Means here the product can change the form. For example, wood can be converted into furniture, cotton converted into fabric, etc. मग इथे काय चेंज होणार आहे, फॉर्म चेंज होणार आहे. सो इट क्रिएट्स फॉर्म युटिलिटी. इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल into usable finished products. All this is possible with man power, machine power and large capital investment. मग ह्याच्यासाठी कशाची गरज लागणार इथं, लेबर्स. Industrial activities are conducted in factories, workshops, sheds, or even sometimes at home. It all depends on the size of industry. जशी साईज असेल इंडस्ट्रीची, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, त्याच्यावरती डिपेंड आहे. So first type of industry is primary
industry. Primary industry is concerned with nature. It is a nature-oriented industry. The product of primary industry may be used as the input of secondary industry. आता जे पण प्रायमरी इंडस्ट्रीजमध्ये प्रोड्यूस होणार आहे ते काय असणार आहे, रॉ मटेरियल असणार आहे आणि ते कुठे यूज केलं जातं, सेकंडरी इंडस्ट्रीजमध्ये यूज केलं जातं ॲज अ इनपुट ऑर रॉ मटेरियल. सो इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री. लाईक ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स असतील, मँगो आहे, शुगर केन आहे, याचा यूज कशासाठी केला जातो, सेकंडरी इंडस्ट्रीमध्ये केला जातो. मँगोपासून फॉर एक्झाम्पल ज्युसेस किंवा शुगर केनपासून शुगर एक्सेट्रा, जॅगरी. प्रायमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाईप्स. फर्स्ट वन, ॲग्रिकल्चरल इंडस्ट्री. दिस इन्क्लूड्स फार्मिंग अँड कल्टिवेशन ऑफ लँड, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. The quality of products depend on many factors like fertility of land, climatic conditions, rainfall, etc. म्हणजे प्रोडक्टची जी क्वालिटी असणारी ती कशावरती डिपेंड असेल, जर फेवरेबल कंडिशन्स असतील त्या प्रोडक्टसाठी प्रोडक्शन होताना, लाईक फर्टिलिटी, क्लायमॅटिक कंडिशन्स चांगले असतील, फेवरेबल असतील. Second one, extractive industry. Extractive means extract from the nature, like mining. This industry draws out products from natural resources, that is soil, air and water. Generally, the products are in raw form and they are used by manufacturing and construction industries for producing finished products like coal. कोलचा यूज कशासाठी केला जातो, एखाद्या फॅक्टरीमध्ये मशिनरीज किंवा जे पण मशिनरीज असणार आहेत, मशीन्स रन करण्यासाठी, फ्युएल असेल त्याचा यूज मशीन्स रन करण्यासाठी असेल. एक्झाम्पल, एक्स्ट्रॅक्टिंग ऑइल अँड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, फिशिंग अँड फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा. इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म अँड मे बी सेंड टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. थर्ड वन, जेनेटिक इंडस्ट्री. हिअर जीन्स विल बी प्रोड्यूस. जीन्स म्हणजे काय, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या असणारे जाती असणारे त्या काय केल्या जातात, प्रोड्यूस केल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल प्लांट्स असतील किंवा ॲनिमल्स असतील. जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन अँड मल्टिप्लिकेशन. एक प्लांट असेल तर त्याचे किती प्लांट्स, हजारो प्लांट्स प्रोड्यूस केले जाणार. सो रिप्रोडक्शन अँड मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. एक्झाम्पल, ॲनिमल्स हजबंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन, सेकंडरी इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्रायमरी इंडस्ट्रीज. जे पण रॉ मटेरियल इनपुट्स आहेत ते प्रायमरी इंडस्ट्रीजमध्ये असणार आहेत. दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोव्हाइडेड बाय प्रायमरी इंडस्ट्री इन टू फिनिश प्रोडक्ट्स. एक्झाम्पल, टोमॅटोज प्रोव्हाइडेड बाय प्रायमरी इंडस्ट्रीज. Tomatoes provided by primary industry are used for making sauces and ketchups, like mangoes for pickles, juices, etc. Again, sugar cane will be used for the producing sugar and jaggery. Secondary industries are of 2 types. First one, manufacturing industry. These industries are engaged in transforming raw material into finished products with the help of machine and manpower. The final goods may be capital goods or consumer goods. Example, textiles, sugar, paper industry, etc. मग आता हे पण मॅन्युफॅक्चरिंगमध्येच काय कन्वर्ट होणार आहे, रॉ मटेरियल और इनपुट्स जे असणार आहे ते कन्वर्ट कशामध्ये होणार आहे, फायनल गुड्समध्ये. मग ते फायनल गुड्स कोणत्या टाईपचे असू शकतात, कन्झ्युमर गुड्स पण असू शकतात किंवा कॅपिटल गुड्स. सेकंड वन, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीजमध्ये काय असणार आहे, कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, सगळं कन्स्ट्रक्शन्स रिलेटेड असणार आहे. दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डॅम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनेल्स, कॅनल्स, मेट्रो एक्सेट्रा. इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place. Like another industries, manufacturing industries, such industries produce goods
विच कॅन बी ट्रान्सफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. पण कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये जे पण प्रोडक्शन होणार आहे ते कसं असणार आहे, ते त्याच जागेवरती सेल होणार. दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इममुवेबल वेल्थ, जी आपण मूव्ह करू शकत नाही, ट्रान्सफर करू शकत नाही एका प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसकडे. लास्ट वन, टर्शियरी इंडस्ट्री. They provide support services to primary and secondary industries. Service facilities are provided by these industries. It includes transport, banking, which comes under traditional category. Whereas in modern times, hotel industry, tourism industry, entertainment industry, etc. are also included. जे काही फर्स्ट आणि सेकंड प्रायमरी अँड सेकंडरी इंडस्ट्रीजसाठी ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत ते कोण प्रोव्हाइड करतं, टर्शरी इंडस्ट्रीज. बँकिंग सर्व्हिसेस, ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स सर्व्हिसेस एक्सेट्रा. आणि मॉडर्न टाईम्समध्ये पण आता त्या काय झाल्यात, एक्सपांड झाल्यात टर्शरी इंडस्ट्रीज. कोणत्या त्या हॉटेल, जे रेस्टॉरंट आहेत, लॉजिंग आहेत एक्सेट्रा. टुरिझम इंडस्ट्रीज आहे, टुरिस्ट गाईड्स जे प्रोव्हाइड करतात. टुरिझम फॉर एक्झाम्पल टुरिस्टसाठी जे काही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातात त्या टुरिझम इंडस्ट्रीजमध्ये. सो टुडे वी स्टडीड टाईप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी कॉमर्स. टिल देन, थँक यू.